सत श्री अकाल दर्शकों, अज दा साडी चर्चा का विषय रिकरेंट इंपलांटेशन फेलीयर है। रिकरेंट इंपलांटेशन फेलीयर का मतलब है कि किसी भी पेशेंट जिहदे विच 8 तो 10 एंब्रियोज ट्रांसफर हो चुके हैं और 2 तो 3 अटैम्प्ट्स दे विच भी प्रैगनेंसी होने का कोई चांस नहीं मिल रहा है, ये पेशेंट्स जिहड़े हैगे इन्हां नूं असीं रिकरेंट इंपलांटेशन फेलीयर का डायग्नोसिस बनाने आ। ये पेशेंट्स जिहड़े हैगे वो काफ़ी जिहड़े हैगे चिंता विच हुंदे हन और वो जगह जगह जिहड़े हैगे अपनियां पर्चियां या रिपोर्टां लैके घूमते हैं और बहुत सारे डॉक्टरों की सलाह लेंदे हैं कि सानू 3 बार IVF करा लिया फिर भी प्रैगनेंसी नहीं हुई और हुण सानू दस्सिया जाए कि असीं इहदे विच अगे होर की कर सकते हैं। सो इस तरह तो नहीं कह सकते कि ये कोई चिंता का विषय नहीं है और ये कोई इस तरह की गल नहीं है। ये वाकई चिंता का विषय है और ये काफ़ी जिहड़ा है तहकीकात करके लभन की लोड़ है कि ये किना कारना करके हो गया। हुण इस विच एक गल चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि रिकरेंट इंपलांटेशन फेलीयर के पेशेंट्स कई बार इस तरह भी बन जाते हैं कि उन्होंने जिहड़ा है सही IVF सेंटर तो इलाज नहीं करवाया हुंदा। कोई भी IVF सेंटर जदों असी चूज़ करते हैं तो साडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है कि असी उन्हां दे रिव्यूज़ लईए, रिव्यूज़ पढ़ीए, आस पास पेशेंट नाल गल करिए और उन्हां दे बारे दूसरे डॉक्टरों तो भी सलाह लईए कि ये जिहड़ा सेंटर किस तरह का है और इत्थे रिजल्ट्स किस तरह के हैं। क्योंकि हो सकता है वाकई पेशेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम ना होवे पर सेंटर के अंदर कल्चर कंडीशनस सही ना होने करके रिजल्ट्स आने विच प्रॉब्लम हो रही होवे। पर जे कोई वधिया IVF सेंटर या एक गुड IVF सेंटर तो भी बार बार प्रैगनेंसी होने नाल भी इंपलांटेशन फेलीयर हो रहा है, यानी कि बच्चे का बच्चेदानी विच चिपकना पॉसिबल नहीं हो रहा, तो फिर ये काफ़ी मामला संगीन है और असी इनू सिस्टमैटिक मैनर विच अगे लभदे हाँ। ਜਿਹੜੇ पेशेंट दूसरे सेंटर्स IVF करा के तो साडे कोल आंदे हैं, असी जरूर उन्होंने सलाह दिंदे आ कि तुसी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स नाल लैके आओ, जिहदे विच तुहाडा एंब्रियोलॉजी का रिकॉर्ड, तुहाडे अल्ट्रासाउंड दी रिपोर्ट्स, होर भी पिछे की ट्रीटमेंट हो रखी है वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिहड़ी ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो रखी है उस तो सानू ट्रीटमेंट का दायरा वधाना या चेंज करना पएगा। क्योंकि जे बार बार असी वही ट्रीटमेंट करी जावांगे तो प्रैगनेंसी के जिहड़े फेलीयर के चांसिस वधदे जाणगे, पेशेंट की पॉकेट विच पैसा जिहड़ा है घुटदा जाएगा और पैसे तो भी ज़्यादा जरूरी एक झील हुंदी है ट्रीटमेंट करवाने की कि हाँ असी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, वो भी ट्रीटमेंट जिहड़ी करवाने की झील है वो टाइम नाल घटदी जाती है, डॉक्टर ते विश्वास भी उठ जाता है। सो जदों असी पुराने कोई लेटर से कोई पेशेंट है जिहदे पहले रिकरेंट इंपलांटेशन फेलीयर होया है तो वो अपने रिकॉर्ड्स लैके साडे कोल आए हैं तो असी सब तो पहले उन्हां दा एक स्कैन करना पसंद करते हैं। स्कैन तो असी देखते हैं कि इन्हां दियां अंडेदानियां बच्चेदानी विच कोई नुक्स तां नहीं है। एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट जिहड़े हैगे जिन्हां विच दियां अंडेदानियां विच बहुत सारियां सिस्ट हुंदियां हन उन्हां दे विच ते फाइब्रॉइड यूट्रस के पेशेंट विच या हाइड्रोसैल्पिंग्स यानी ट्यूब विच पानी भरन के केसिस विच या एडिनोमाइसिस जिहड़ी एक फाइब्रॉइड वर्गी बच्चेदानी की बीमारी हुंदी है जिन्हां विच जिहड़ा हैगा रिकरेंट इंपलांटेशन फेलीयर होने का चांस ज़्यादा हुंदा है और असी इस नूं सिस्टमैटिक मैनर विच लभदे हां कि हुण अगे हिस्ट्रोस्कोपी की जाए या लैप्रोस्कोपी की जाए, इन्हां चीज़ां दा हल लभ्या जाए। जे फाइब्रॉइड बहुत वड्डा है, कैविटी नूं पुश कर रहा असीं उहनूं कढना पसंद करते हैं, एंडोमेट्रोमास बहुत ज़्यादा वड्डे ने, पेशेंट नूं सिम्पटम कर रहे हैं तां भी असीं उहनां नूं जिहड़ा हैगा उहनां दी सर्जरी करना पसंद करते हैं। जे ट्यूबां विच पानी भरिया होया तां असीं ट्यूबां नूं बच्चेदानी दे कोलों बंद करन दी कोशिश करते हैं। सो इस तरीके नाल असीं लभदे हां कि ये पेशेंट जिहड़ा हैगा डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी का केस तां नहीं है। उस तो बाद नैक्सट लैवल ते देखा जाता है कि बच्चेदानी की जिहड़ी लाइनिंग है कि वो ठीक है। बच्चेदानी की लाइनिंग का प्रैगनेंसी होने विच बहुत वड्डा रोल है और बच्चेदानी की लाइनिंग जिहड़ा है उन्होंने चैक करना हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा या उन्होंने किसी ट्रीटमेंट नाल ठीक करना या जे बच्चेदानी की लाइनिंग आपस में जुड़ी हुई है उत्थे एडिशनस हैं उन्होंने ब्रेक करना, इस तरीके नाल लभ्या जाता है। तीसरा तो सब तो मेन कारण जिहड़ा हैगा वो ये देखना जरूरी है कि एंब्रियो क्वालिटी जिहड़ी है वो वधिया सी कि नहीं। क्योंकि प्रैगनेंसी जिहड़ी हैगी है वो इस तरह समझ लईए कि एंब्रियो एक बीज की तरह है, बच्चेदानी एक सॉयल की तरह है और एंब्रियो तो बच्चेदानी की आपस की इंटरैक्शन नाल जिहड़ा हैगा ये प्रैगनेंसी जिहड़ी हैगी है वो अगे चलती है। सो जे एंब्रियो क्वालिटी ही वधिया नहीं सी जिहड़ी प्रैगनेंसी ना होने का कारण सी तां फिर एंब्रियोज़ दे बारे अगे पेशेंट नाल डिस्कस किया जाता है कि एग की
ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਏਜ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਪਰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਪਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪਰਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਪਰਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਬਰੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ IVF ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬਰੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ IVF ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਰਿਸੈਪਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਐਰੇ ਜਾਂ ਈਰਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਐਂਬਰੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਐਂਬਰੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬਰੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਰਿਸੈਪਟੀਵਿਟੀ ਐਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਬਰੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PGT ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਬਰੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਪਰੂਵਡ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਡੇ ਘੱਟ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਿ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਬਣਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ PGT ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੈਮੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਟੂ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੇਬੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਕਰੈਂਟ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਕੋਸਪ੍ਰਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੁਲਿਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਪਿਡ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲੂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾਈਡ ਕਾਲੋਨੀ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ GCSF ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਵੇਟ ਹੈਪਰਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੁਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਦ ਕਿ ਐਂਬਰੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰੀਕਰੈਂਟ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਫੇਲੀਅਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।